Hello dear students, welcome back. Dear students, munga pharmaceutics book start करे दे pharmaceutics पर pharmacy भी students दोबारा मुंग start कर दी. आगे की मुंग chapter 5 की हो और परुन माँ ची कम lecture करे हो आगे उप ionization बांधे चे ionization से तवई देना मख की मुंगा viscosity करे वा right viscosity से शेदे the viscosity importance से दे अब surface tension हम करे हो उस मंग चिकम टॉपिक ऑफ डिस्कशन दे दैट इज pH the potency of hydrogen the power of hydrogen ion concentration सता वही सिशे दे द फेदी सिदी पदे नोट्स ओके जिसंगता सुपर स्क्रीन बांधे वीना इलाला सिर्फ और सिर्फ जस्ट डिफिनेशन दे पदे नोट्स ओके असोगोरे जस्ट डिफिनेशन दे और कैलकुलेशन मेथड दी और लग शांति एक्सप्लेनेशन एक करे दे बस और खुद आवाड़ माँ चीज़ लग नोर सहम टीच का माँ लग नोर डिटेल की उगो रहे जगह ची पदी की ढेर ज़्यादा शॉर्ट थे नो खैर सुजान पोई का ब्या कदा तासो उम्दा नोट्स का तल उम्दा नोट्स उगो रहे खुद बत रदीजी ना टीच का माँ pH से तवई pH स्केल से शेरे जमुंग टॉपिक ऑफ डिस्कशंस दी pH स्केल से तवई and pH measurement se shedi what is pH scale and pH measurement se shedi among topic of discussion de synopsis ki likhi among by introduction vayu history by vayu definition by vayu meaning of P and pH पर pH की the P से मतलब दे और ionization of water pH indicator से शेदी measurement of pH and pH meter से शेदे pH scale से शेदे पर नेचुरल प्रोडक्ट्स की पीएच से शेदी लिविंग सिस्टम की पीएच से शेदे का ना न दा खबरे बको नो राजा चिलक शांति इंट्रोडक्शन उगुरु इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री पर केमिस्ट्री की पर बायोकेमिस्ट्री की पर माइक्रोबायोलॉजी की पर फार्मास्यूटिक्स के पर फार्मेसी के पर फार्माकोलॉजी की पर दे टूल के द पीएच डियर ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे इन केमिस्ट्री पीएच इज अ न्यूमेरिक स्केल used to specify the acidity or alkalinity या basicity of an aqueous solution, right? उस प्रकार मंगला दादा चे acidity और basicity या alkalinity दा रुम्बेओ पे जनूबे व pH तलाड़ शू anyhow no problem of an aqueous solution हर आगा solution तो वही चे आगा दा aqua ना जोड़ी चे पागी के solvent पकी उबवी aqua no aqueous solution aga solution to which da age ki ub the solvent per base use which is solvent paki ubdi ठीक शो और दस किस्म solution चिकल मुंगा एसिडिटी या बेसिसिटी मालूम हो तेजाबियत और असासियती मालूम हो जागीर पारमंग यो पीएच स्केल इस्तेमाल हो यो न्यूमेरिक स्केल इस्तेमाल हो चे आगा स्केल तमंग वही पीएच स्केल उस दा पीएच से शेदे एसिड सतवई बेस सतवई रुम्बे दा लक्षांति जर डिटेल के न समझ कची बे बफर के बे एक्सप्लेन कोमा बफर के बे एसिड बेस एक्सप्लेन कोमा लिसन टू मी द देना मख के सनोर खबर दी चागा पे जनतल देर ज्यादा जरूरी दी चागी की नंबर 1 दे लालिया दा पे जनतल देर ज्यादा जरूरी दी चे नंबर 1 दे हाइड्रोजन ठीक शो द्वेम बमंग पे जनो हाइड्रोजन आयन बपे जनो उस हाइड्रोजन आयन जमंग दे इलम मुताबिक मुंसरा दो किस्म दे चिपदे बांधे हम मंग जान पुई को दासे चियो तमंग वयु प्रोटॉन बल तमंग वयु हाइड्राइड आयन सो तो वयु सर हाइड्राइड आयन और तो वयु ठीक छो उस पर जान पोयो बोल हाइड्रोजन एटम सतवई मंगता पतरा चे हाइड्रोजन यो एलिमेंट दे और दा जुमुंग पर नेचर के समडीर दी जुमुंग बदन द हाइड्रोजन न डकते जुमुंग द जनावरो बदनु न द हाइड्रोजन न डकती उबटोल हाइड्रोजन न जोड़ दे और दस चिमंग उगोरो बुटो बदनु न टोल द हाइड्रोजन न डक दी यानी चे सुमरा हम बायोमालिक्यूल्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स मिनरल्स देना अलावा vitamins that told
د دې ټولو په جوړولو کې د هایدروجن ډېر غټ کردار دی. هایدروجن نه بغیر مونږه ژوندي نشو پاتې کېدلی. هایدروجن نه مونږ جوړ یو، هایدروجن مونږ ژوندي ساتي. دا خبره ضروري. اوس چې دا شی چې دا دومره اهم دی او دا مونږ ژوندي ساتي، نو آیا دا پیژندل نه دي؟ نو هایدروجن څه شی دی؟ هایدروجن یو مونږ به دا وایو چې یو ایلیمنٹ دی. هایدروجن یو ایلیمنٹ دی، ٹھیک شو. نو د اټامک نمبر او د اټامک ماس پیژندل دي، ٹھیک شو. د هایدروجن اټامک نمبر مونږ سره 1 دی او اټامک ماس هم 1 دی. نو د اټامک نمبر نه مراد تاسو په کیمستري کې ډېر ښه ډیټیل کې ویلي، په سکول کې یا په کالج کې، چې د اټامک نمبر نه مراد نمبر آف electrons یا نمبر آف پروټونز دی. پروټونز پرون چې تاسو ته ما ایټم ښودلی و، ایټم کې څه سي؟ ایټم کې الیکټرانز دي، پروټونز دي او نیوټرانز دي، رائټ. سب اټامک پارټیکلز چې ورته موږ وایو. او د ماس نمبر نه مراد یا د اټامک ماس نه مراد دو شیونه دي. اټامک ماس نه مراد چلو صرف یو شیز دی چې هغې ته موږ وایو نمبر آف protons plus number of neutrons. پکې څه ورسېده؟ اوس ځان پوهېږه. راشه چې هایدروجن اټم کولاو کو. هایدروجن موږ سره داسې یو اټم دی چې دا یې نیوکلیس دی او دا یې شیل دی. په هایدروجن کې صرف او صرف کې شیل دی، یعنی یو شیل دی پکې. ولې؟ وجه دا ده چې په ده کې پروټون یو دی او په ده کې الکترون هم یو دی. اوس پورې چې زموږ څومره علم دی، الکترون یو، پروټون یو. چې الکترون یو دی نو الکترون از ایکول ټو 1، پروټون از ایکول ټو 1. نو اټامک نمبر یې څه شو؟ 1. ولې؟ ځکه چې د هایدروجن کې یا نمبر آف الکترون یا نمبر آف پروټون په دې دوانو کې به یو وي، یو وي. اوس چونکې موږ وایو چې د الکترون تعداد بدلیږي را بدلیږي، نو بیسٹ ډیفینیشن د اټامک نمبر دپاره بیسٹ ډیفینیشن دی نمبر آف پروټونز ان ان اټم. چې په یو اټم کې څومره پروټونز دي هغه د هغه اټامک نمبر وي. چې په یو اټم کې څومره پروټونز دي هغه د هغه اټامک نمبر وي. اوس موږ ته دا پته ده چې په یو اټم کې الکترون او پروټون برابر وي او اټم نیوټرل وي، نو چې څومره پروټونز دي هغومره به الکترونز دي. نو وګوره هایدروجن کې یو پروټون یو الکترون، دا هایدروجن اټم شو. لالیا څه شی شو؟ دا هایدروجن اټم شو. صحیح. نو اوس دا هایدروجن اټم او پیژندو چې هایدروجن اټم څه شی دی؟ هایدروجن یو ایلیمنٹ دی چې د اټامک نمبر 1 دی، اټامک ماس یې 1 دی. اوس که موږ وګورو اټامک ماس ولې 1 دی، دلته موږ ډیفینیشن کې ویلی دي چې څومره پروټونز دي او څومره نیوټرونز دي، دا به ته څه کې؟ دا به ته جمع کې. چې جمع دې کړل چې سی درله درکړل دا به اټامک ماس، یعنی اټامک ماس نښه ده A. اوس په ده کې نیوټرون شته؟ نه. پروټون شته؟ یو. نو پروټون څو دي؟ 1. نیوټرون څو دي؟ 0. نو 1 + 0 is equal to 1. نو اټامک ماس یې شو 1. نو د هایدروجن اټامک ماس 1 دی، اټامک نمبر یې 1 دی، ځکه چې یو پکې پروټون دی یو پکې الکترون دی. دا خبره ډن شوه. اوکې، ډېر ډیټیل کې نه ځو چې دا یو نان میټل دی او د څه پراپرټیز دي او دا خبرې او دا خبرې، دغه کې نه ځو. زموږ جسټ پی ایچ پیژندل دي، پی ایچ سکیل څه شی دی، لږ ډیټیل. اوس هایدروجن موږ سره په دریو فارمونو کې موجود کېدی شي. نمبر 1 یو هایدروجن اټم فارم کې، چې په دې فارم کې لالیا تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده چې په دې فارم کې هایدروجن اټم بالکل نیوټرل وي. نیوټرل یعنی چارج پہ نشته دی. نیوټرل مطلب نو چارج په د پاسه بالکل شته دی نه. ولې؟ ځکه چې څومره نیگیټیو چارجز دي هغومره پازیټیو چارجز دي. نو نیگیټیو پازیټیو د یو بل اثر ختم کی، نو نیټ چارج په هایدروجن اټم باندې نشته دی. اوس که چېرې داسې وشي، لسن ټو می، چې دا هایدروجن نیوکلیس، دا هایدروجن شیل، دا پکې څه پروټون، دا پکې څه
इलेक्ट्रॉन डन اوس چل داسې وشو چې د دې الکترون ته چرته د بهر نه انرژي ملاو شولا چې انرژي ملاو شولا د دې نه د الکترون او تختیدو د دې نه د الکترون څه شولا لیا او تختیدو یعنی الکترون یې سکو لاس کو لاړو ته الکترون لاړو نو چې لاړو نو تاسو ماته دا وایي چې الکترون شته دی نه نو چې الکترون نشته دی نو خدا شل به ختم شي کنه شل به ټول ختم شي نو چې شل ختم شو نو څه پاتې شو صرف د هایدروجن نیوکلیس پاتې شو نو چې د هایدروجن صرف نیوکلیس پاتې شو نو په نیوکلیس کې صرف څه دی پروټون دی نو مونږ وایو او په پروټون کم چارجي پلس چارجي نو مونږ وایو چې کله هایدروجن اټم الکترون لاس کی د دنه جوړ شي پروټون سو پروټون څه شی دی پروټون هغه هایدروجن اټم دی چې الکترون یې لاس کړی او په د پلس چارج راغلی نو دا پروټون نو پازیټیولی چارجډ hydrogen atom is called proton چې کله په هایدروجن اټم باندې پلس چارج راښکاره شي نو د دې پلس چارج راښکاره کېدو مطلب دا دی چې هایدروجن اټم loses electron hydrogen atom خپل الکترون لاس کو نو چې الکترون ته نه لاړو څه پاتې شو پروټون اوس دا هایدروجن اټم دی دا هایدروجن آین دی خو پلس چارج آین دی نو چې کله په هایدروجن باندې پلس چارج راشي موږ دته پروټون وایو ټیک شو بل داسې سیستم وشو چې دا هایدروجن اټم دی دا شل دی دا لالیه نیوکلیس دی نیوکلیس کې یو پروټون دی او یو ور سره د سره خپل الکترون اوس چل داسې وشو چې د بهر نه یو الکترون انرژي لاس کوله او رو راتلو نو د نیوکلیس ځان ته راخ چې راخ کو نو د هایدروجن اټم سو کړل د هایدروجن اټم الکترون گین کو الکترون واغستو چې الکترون واغستو اوس ته ماته دا وایا چې پلس چارج یو دی از ایکوال ټو 1 نیگیټیو چارجز از ایکوال ټو 2 نو یو نیگیټیو چارج اضافي پاتې شو کنه نو چې پاتې شو نو په د باندې به کم چارج راشي ماینس چارج نو چې کله په هایدروجن اټم باندې ماینس چارج راشي دلته اوسه نیگیټیولی چارجډ H اټم هایدروجن اټم باندې چې کله نیگیټیو چارج راشي مونږ وایو د نه جوړ شي هایډرایډ آین یا چې کله هایدروجن اټم چې کله گینز الکترون گین کی الکترون واخلی نو د دنه جوړ شي هایډرایډ آین نو ډیر سټوډنټس هایدروجن ایلیمنٹ هایدروجن مونږ سره په دریو فارمو کې ایگزیسټینګ کوي نمبر 1 ایٹم فارم کی نیوٹرل فارم کی اور نمبر 2 چارج فارم کی دا ہائیڈروجن چارجڈ فارم دے چارج یعنی په چارجی نو په چارج فارم کې هایدروجن موږ سره په څو قسمه موجود دی په دوه قسمو پروټون فارم کې او हाइड्राइड आयन फॉर्म की उस मूंग दा वेले शू ची पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन तमंगा प्रोटॉन वेली नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन तमंगा इलेक्ट्रॉन वेले शू यस वेले शू वली जका ची दे जान सर उस इलेक्ट्रॉन कैरी कई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे और सरा सो जमा दस्ता सुता से वेमा ची नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन तमंग इलेक्ट्रॉन हम वेले शू खु पूरा कंसेप्ट दान दे दता वमंगा हाइड्राइड आयन वयो डन शो जका उस हाइड्राइड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन सरा दसरा इलेक्ट्रॉन सूदी दसरा इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0 प्रोटॉन सरा इलेक्ट्रॉन निश्ता और हाइड्राइड आयन सरा इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 दो इलेक्ट्रॉन्स दी सरा ख्याल दे दो इलेक्ट्रॉन्स दी सरा नो जका पे नेगेटिव चार्ज दे चाहे गया इलेक्ट्रॉन इखपलू बले वागस्तो डन शो दा खबरा ओके उस मंग राजू दला प्रोटॉन ला राजू प्रोटॉन उस दते प्रोटॉन पर वजह लिसन टू मी दते प्रोटॉन पर वजह द यो सॉल्यूशन
एसिडिटी एंड बेसिसिटी मालूमेगी د یو سولوشن एसिडिटी एंड बेसिसिटी मालूमेगी प्लीज په دې خبره فوکس وکړو دا دومره قصې چې ما وکړلې دا صرف د پی ایچ پیجندو د پاره پی ایچ مالا ایکسپلین کړی نه دی خو دا خبره پیجندل دي مونږ سره دو بیکرز دي یو دو لوښي دي مونږ سره یو دا دی دو لوښي دي ٹھیک شو او یو مونږ سره دا لوښي دی ډن په دې دوه لوښو کې مونږ اچولې دي اوبه سم اچولې دي اوبه چې اوبه ما اچولې دي دلته دو سولوشن دي اني هو both of them are aqueous solution د اوبو نه جوړ سولوشن دی اوس سولوشن څه ته وایي بات کې را روان دي ډسکس کوم با اوس چل داسې دی چې په دې سولوشن کې سم ډیر پروټونز دي څه شی دی لالیا وګوره سم ډیر پروټونز دي یعنی چې په هایدروجن باندې کله پلس چارج راشي دا به موږ د سیلیکو او دا به موږ د سیلیکو हाइड्राइड आइन به موږ د سیلیکو پروټون به موږ د سیلیکو پلیز په دې فوکس وکړئ نو په دې سولوشن کې د پروټون کنسنټریشن سم ډیر دی کنه دا وګوره او په دې سولوشن کې د پروټون کنسنټریشن کم دی نو چې کم دی ګوره ورته هغه سولوشن چې په هغې کې پروټونز یعنی پروټون کنسنټریشن پروټونز پکې زیات وي نو موږ وایي دا سولوشن ایسیډک دی نو ایسیډ څه ته وایي ایسیډ هر هغه شي ته وایي چې په هغې کې پروټونز زیاتي جنرل کنسپټ دی او هغه سولوشن چې په هغې کې پروټون کنسنټریشن کم وي نو چې کم وي نو موږ وایي دا سولوشن بیسک دی یا الکلی دا الکلی دا وګوره الکلینټي سو الکلی نو چې پروټون کنسنټریشن پکې کمی هغه بیسک دی او چې پروټون کنسنټریشن پکې زیاتی هغه ایسیډ دی پلیز تاسو اوس صرف دا خبره دماغ ته واچوئ چې دا د ایسیډ او د بیس باره کې مونږ ته سر سو ویلې دا مې درته ویلې چې هغه سولوشن چې په هغې کې پروټون کنسنټریشن زیاتی هغه سولوشن ایسیډیکي چې د پروټون کنسنټریشن پکې کمی هغه ته مونږ بیسک وایو اوس فی الحال دپاره دا خبره ټیک ده دا خبره صرف زده کوئ مخکې ځو نورې خبرې را روانې ټیک شو ان کیمسټري په کیمسټري کې پی ایچ از ان اوس په پی ایچ مونږ څه کوو ګوره ورته په دې پی ایچ باندې مونږ په یو سولوشن کې د هایډروجن پوټنس ګورو پی مطلب دی پوټنس POTENZ او پوټنس مطلب دی پاور او پاور دو قسمه کې دي شي پاور های اینڈ لو های کنسنټریشن لو کنسنټریشن رائٹ نو پوټنس اوس دا به وایو را روان دي سو په پی ایچ سکیل باندې په پی ایچ باندې مونږه اصل کې د یو سولوشن ایسیډک تیزابیت او اساسیت معلومو ایسیډک نیچر او بیسک نیچر معلومو د یو سولوشن چې دا موږ ته پته را روان دی وایو ان شاء الله اٹ از د نیگیټیو of the logarithm to the base 10 of the activity of the hydrogen ion دا فارمولا کې به پټ کوو چې د دې خبرې مطلب څه دی ځکه چې د pH فارمولا د pH power of hydrogen ion is equal to negative log of hydrogen ion concentration دا د pH فارمولا ده اوس دا فارمولا څنګه راوته ده نو دا به ډسکس کوو به ان شاء الله په دې فارمولې سره موږ د یو سولوشن ایسیډیټي او بیسیسټي به معلومو سولوشن with a pH less than 7 or acidic کچره په دې فارمولا کې د دې فارمولې مطابق تا د یو سولوشن pH معلوم کو چې هغه رااله 3 رائٹ د 7 نه کم رااله د 7 نه کم رااله فار ایگزامپل 5 6 4 3 2 1 دا رااله نو دا سولوشن به هایلی ایسیډک وي تیزاب به وي ایسیډک به وي چې ایسیډک وي نو په دغه به د پروټون کنسنټریشن زیاتی که کم زیات به وي کنه رائٹ او هغه سولوشن چې دا هغه pH مونږ سره رااله 8 9 10 11 12 13 14 رائٹ دا په وروسته به وایو نو دغه د هایدروجن آین کنسنټریشن با کمی اوس تاسو وایي چې سرجی دا نمبرز خو زیات شو نمبرز خو 11 ته وختو
پکار دی چې پروټون کنسنټریشن زیات شي مونږ وایي نمبرز خو 11 ته وختو خو دلته نیگیټیو لاګ اغسته نو چې نیگیټیو لاګ اغسته دی نو پی ایچ با زیاتیږي کنسنټریشن سره سو پی ایچ چې ته زیاتې د پروټون کنسنټریشن کمیږي نو دلته به دا سولوشن به بیسیک وي او هغه سولوشن چې دا هغه پی ایچ 7 رالی 7 ګوره دلته په دې دوانو کې ما 7 نه دی لیکلی دا به نیوټرلی په ده کې به ایسډ او بیس سیم وي دا به نیوټرلی وایو غم مه کوئ pure water acidic and solutions with pH greater than 7 are alkaline or basic دا just introduction دی pure water یعنی صفا اوبه چې هغه ته pure یا mineral water صفا اوبه pH has 7 and is neutral being neither acidic nor base یعنی صفا اوبه چې ته وګورې دا هغه pH 7 دی هغه اوبه نه چې ته بمبې نه راوباسې هغه نه هغه اوبه چې هغه پیور وي بالکل چې په هغه کې نه څه قسمه آینز وي نه څه قسمه منرلز وي نه بل څه مطلب پازیټیو نیګیټیو آینز دا شي نه پکې الکترولایټس پکې نه نو دا هغه pH 7 دی Contrary to popular belief, the pH value can be less than 0 or greater than 14 for the strong acids or bases. However, these extremes are difficult to measure pH. Namunga the 14 pore scale alu da Sorensen scale de rawan de daba the discuss koma. Okay janab dam ueli history wayu the pH history wayu the concept of pH was introduced by Danish chemist Sorensen in 1909 पर 1909 के सोरेनसन यो डॉक्टर हो अगर pH concept पेश कुछ यार pH से दे acid और base से दे in 1936 first commercial pH meter was made by Arnold Ovel Beekman सोकल लुम्बे pH scale pH meter पेश को pH meter से तो रवान दिवेंबा in 1970 Genco Electronics and Taiwan वाला यानी Genco Electronics Taiwan designed and manufactured the first portable digital pH meter چې هغه روان دی وایو با لومبه pH meter digital pH meter تایوان والا جوړ کړو او commercial pH meter Arnold Orwelli Beekman په 1936 کې جوړ کړو او په 1909 کې په لومبیزل Danish chemist Sorensen دا د pH باره کې خبرې وکړه چې acidity او basicity هم څه شی دی راځي چې اوس د pH definition وګورو چې pH وایي څه ته pH what is pH pH is the measure of the activity of hydrogen ions in a solution لالیا و دې کتو چې تا ته ما ویلې چې په یو سولوشن کې هایدروجن آین څومره دي از د میئر اف اکټیویټي اف هایدروجن آین ان ا سولوشن په یو سولوشن کې هایدروجن آین څومره دي دغه ته موږ وایي دغه سولوشن پی ایچ هایدروجن آین زیات دي پی ایچ به کمی ولی ځکه چې نیگیټیو لاګ دی هایدروجن آین کم دي پی ایچ به زیاتی ولی ځکه چې نیگیټیو لاګ دی او په دې پوهیږم ان شاء الله نو چې څومره پکې هایدروجن آین زیاتی سولوشن به پی ایچ به کم راځي چې پی ایچ د 7 نه کم راځي سولوشن به ایسیډ کی چې څومره د هایدروجن آین کنسنټریشن زیاتی پی ایچ به د 7 نه زیات راځي چې پی ایچ څومره زیاتې هایدروجن آین کنسنټریشن کمیږي نو سولوشن به بیسیک شي ٹھیک شو the activity of hydrogen ion can be expressed most conveniently in the logarithmic units logarithm ځکه یار log مونږ ولېلو log ځکه الو چې دا شی ډیر زیات دی اوس ته په یو ګیلاس اوبو کې به د هایدروجن آین کنسنټریشن وشماري نشي شمارلی نو جست یو فارمولا باندې so the pH is defined as the negative logarithm of the activity of proton ions دا وګوره هایدروجن پلس آین هایدروجن باندې پلس چارج دی چې په هایدروجن پلس چارج دي ته موږ وایي پروټون نو دا دومره خبرې چې ما وکړلې د دې لپاره چې موږ دا وپېژنو چې دا څه شی دی نو فارمولا دا pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration یعنی په هغه سولوشن کې ډالیا وره
پاغه سولوشن کې چې هایدروجن آین څومره دي دا غي به موږ نیگیټیو لاګ والو چې نیگیټیو لاګ یې واخلو نو موږ لبرا کې دا سولوشن پی ایچ اوس وایو چې څنګه برا کوي سو دا د ډیفینیشن دی ډیفینیشن یې پته کې پروت دی د نیگیټیو لاګ اف هایدروجن آین کنسنټریشن از کالډ پی ایچ یا د پاور اف هایدروجن آین ان ا سولوشن از کالډ پی ایچ اف د سولوشن بیا وګورئ پی ایچ از د میئر اف ایکټیویټي اف هایدروجن آینز ان ا سولوشن په یو سولوشن کې د هایدروجن آینز ایکټیویټي یعنی کنسنټریشن څومره ده میئر کا وګوره ناپېکه نو هغه بیا دغه سولوشن څه شي دا بیا دا سولوشن پی ایچ وي ټیک شو دا د ډیفینیشن شو مینینګ اف پی ان پی ایچ په پی ایچ کې د پی څه مطلب دی د ایگزیکٹ مینینګ اف پی ان پی ایچ از ډسپیوټډ مطلب هر سړی هر څه وایي بٹ اکارډنګ ټو کارلسبرګ فاؤنډیشن فرانس پی ایچ سټینډز فار پاور اف هایدروجن دا وګوره اتمویل د پی مطلب دی پاور پوټنسي ته وایي پوټنسي مینز پاور طاقت د چا طاقت د هایدروجن آین د طاقت نو طاقت خو زیاتی یا کمی کنه مونږ وایي زورور دی یا کمزور دی رائٹ نو که طاقت پکې زیاتو نو د هایدروجن آین کنسنټریشن پکې زیاتو نو پی ایچ به د 7 نه کم راځي ځکه چې نیگیټیو لاګ دی که طاقت کم نو پی ایچ به د 7 نه زیات راځي ځکه چې نیگیټیو لاګ دی نو که پاور اف هایدروجن آین کنسنټریشن کمی نو سولوشن به بیسیکی که پاور اف هایدروجن کنسنټریشن زیاتی نو سولوشن به بیسیکی سر دا خپل خبرې دي another suggestion is that P stands for the Pond's hydrogeny potentia hydrogeny or potential hydrogen دا ټول خبرې هم دې نه تابعېږي چې دا potential means طاقت یعنی په هایدروجن په پی ایچ کې د پی څه مطلب دی په گریک زبان کې Pond's hydrogeny potential hydrogeny or potential of hydrogen the hydrogen potential sare potential means power sare طاقت sare okay دا خبره وشو دا definition د pH او دا د pH کې د p مطلب وشو اوس موږ دا وایي د خبره ته لږ سوچ کوو ionization of water ionization څه ته وایي او pH indicators دي دا به وایو ان شاء الله دا خبره ایکسپلین کوو نو بیا به ان شاء الله نیکسٹ لیکچر لزو ionization of water د دې خبره مطلب څه دی لالیا ګورا چې کله هم منګه په روم ټمپریچر باندې په کم ټمپریچر باندې په روم ټمپریچر یعنی نارمل روم ټمپریچر باندې 25 ډیګري سنټیګریډ باندې ما سره دلته اوکے زه تاسو ته لکشن ته دلته خیمه ما سره دلته یو ګلاس وبدي دا یو بیکر دی او پته کې ما سره وبدي what is here water یعنی water مطلب H2O ته دا معنی چې دلته به سم ډېر H2O مالیکیولز دي خود به ټیک شو ټمپریچر څه دی د دې اوبو ټمپریچر څه دی 25 degrees of centigrade یعنی this is a normal room temperature دی نه او دلته یو خبره وره کتاب وایي چې په روم ټمپریچر باندې ګوره اوس دوی د اوبو پی ایچ معلومه چې 7 دی کنه دی په روم ټمپریچر باندې یعنی at 25 degree centigrade the degree of ionization of water at equilibrium is small what is meant by ionization of water the obo ionization څه ته وایي obo molecules دلته دا خبره لګه شان ایکسپلین کو تاسو لږ سوچ وکړئ دا اوبه دي H2O آیا دا داسې کېدی نشي که چېرې دا مالیکیولز کوله وکړمه داسې HOH نو this is partial positive partial negative partial positive په دې به تاسو کیمستري کې ښه پوهېږئ که چېرې دا موږ داسې کړو چې H positive plus OH negative څه چلو شو دا بانډ نه دی دا بانډ مات شو چې دا بانډ مات شو دا څه شی شو OH دا څه شی شو H په H کم چارج دی پلس چارج په OH کم چارج دی نیگیټیو چارج ځکه چې دا اکسیجن کې الکترون ډیر دی نو نیگیټیو چارج او دلته په دم نیگیټیو چارج راغلی رائټ نو اوبه څه ته کنورټ شو آینز ته کنورټ شو نو دې پروسس ته وایي آیونایزیشن چې کله یو نیوټرل سبسټانس یعنی دا یو نیوټرل مالیکیول دی اوبه نیوټرل دی خو اوبه کله په خپله آینز ته کنورټ کیږي اوبه
په خپل په روم ټمپریچر باندې یو یا دوه یا 100 مالیکولز کتاب وایي چې لږ ډېر لږ مالیکولز په خپل آینز ته کنورټ کیږي. په دې ګلاس کې چې اوبه پراته دي په دې کې به اوبه هم پراته او په دې کې به د اوبو په 10 پاور 9 مالیکولز کې چرته یو مالیکول به دسي 10 پاور 9 دا ډېر شی دی لالیان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 په دومره مالیکولز کې چرته یو مالیکول خو به آین ته کنورټ شوی آیونایز شوی وي نو داسې وي OH ماینس. په دې دومره ډیرو مالیکولو کې د اوبو به چرته یو مالیکول داسې چې هغه به په روم ټمپریچر باندې په 25 ډیګري سنټیګریډ باندې آیونایز شوی. یعنی که ته اوس وګورې the positive charge ions or the negative charge ions concentration په اوبو کې سیم رواني right okay وګورئ the degree of ionization of water at equilibrium is small at 25 degrees centigrade only about 2 of every په دومره ډیرو مالیکول کې چرته یو یا دو مالیکول 10 power 9 molecules in pure water are ionized at any instant. ته اومنا چې تاسو سره په ګلاس کې اوبه دي په هغې کې به په دومره ډېر مالیکولز به ټول نیوټرلي چېرته یو یا دو به پکې آیونایز شوي آین ته به کنورټ شوي. ښه ټیک شو. د equilibrium constant for reversible ionization of water is K equilibrium is equal to concentration of hydrogen ion د مقدار پکې څومره دی multiply by concentration of OH ion the concentration sumra de divide by H2O sumra molecules di dumra ठीक शो. in pure water pa safa ubo ke 25 degree centigrade pa 25 degree centigrade bande the concentration of water is 55.5 mole minus grams of H2O in liters divided by its gram molecular weight. For example 1000 gram per liter divide by 1000 gram per liter divide by 18.001 gram per mole. The 18 the ubu molecular weight da bata supoi gai pade bani 18 the ubu molecular weight de yani 16 the oxygen mass the O2 the shono 18 show ठीक show and is essentially constant in relation to the every low concentration of HNOH, namely base chal ki 1 multiplied by 10 power minus 7 mole. Accordingly, we can substitute 55.5 mole in the equilibrium constant. Expression is K equilibrium is equal to concentration of hydrogen ion multiplied by concentration of hydroxyl ion divided by 55.5 mole. Da چې په د divide کې نو تاسو سره بس راځي on rearranging this becomes 55.5 multiplied by K equilibrium ठीक शो दोनों साइड पे multiply को is equal to concentration of H multiplied by concentration of OH is equal to KW. KW means water equilibrium constant दोबो equilibrium constant हाँ ठीक शो दा खबर ओश वकम से पूरे डालू दीजिए पूरे where KW designates the product of 55.5 mole multiplied by K equilibrium. The K equilibrium देख लें लिया दीजिए नाराशा the K equilibrium दे चिके equilibrium दे दो उबो चिकम मोल और दागे molecular mass हम divide को मुंग सरा दाराले दाम दी फार्मूला की वर्पुट को ची फार्मूला के इनपुट को न मुंग सरा द फार्मूला राला so show the formula no so chale ko 55.5 multiplied by K equilibrium is equal to KW. so KW se she de KW the d or the d khpalo ki multiplication ठीक show the show for 25 the value of K equilibrium determined by electrical conductivity measurements of pure water is 1.8 multiplied by 10 raised to the power 16 mole ठीक show at 25 degrees centigrade. Substituting this value for K equilibrium in equation 2 gives the value of ion product KW is equal to
गोरा उस इक्विलिब्रियम 2 की बदा वैल्यूज पुट कुदा Kw is equal to concentration of hydrogen ion multiplied by concentration of hydroxyl ion is equal to 55.5 multiplied by 1.8 into 10 raised to the power minus 16 mole. Then abarashi 1.0 multiplied by 10 raised to the power 14 mole square. Thus the product of H and OH in aqueous solution at 25 degrees centigrade always equals to 1 multiplied by 10 raised to the power minus 14 mole square gurus. When there are exactly equal concentration of H and OH as in pure water, the solution is said to be neutral pH. Wali, at this pH, the concentration of H and OH can be calculated from the ion product. The formula da Kw is equal to concentration of H multiplied by concentration of OH. H is equal to concentration of H square is equal to concentration of OH square. Solving for H यानी प्रोटॉन द पारा का सॉल्व को, so concentration of protons is equal to Kw divide the square root या गस्ते रहे चिदा बराबर शो the Kw value दा वकना 1 multiplied by 10 raised to power minus 14 square root चिवाले no square च दसरा कट के दे 2 सरा च square root कट के no सबशी H is concentration of H is equal to concentration of OH is equal to 10 power minus 7 mole or 1.0 into 10 raised to the power minus 7. Also the 10 raised to the power minus 7 ची negative lag wali da bas 7 rash da ugora. For such a neutral solution, the neutral solution the para chipage neutral satawi chipage ki concentration of hydrogen ion barabari the concentration of hydroxyl ion. For such a neutral solution at 25 degrees centigrade in which the concentration of hydrogen ion is the 1.0 into 10 raised to power minus 7, the pH can be calculated as pH is equal to log 1 divided by 1.0 into 10 raised to the power 7 is equal to 7. Now pH mung sarale 7, pH mung sarale 7, the 10 raised to the power 7 log chiwali da mung sarrashi 7. Now che 7 rale na mung way do obo chikam pH de water, pH of water is equal to exactly 7. The obo pH 7 de zaka obo se shedi obo mung sara yo neutral product de wali zaka chi 25 degrees centigrade bandi padaki the negative ions or positive ions yani acidic ion or basic ions concentration same chi same ra rawani mung sara the obo chikam pH de aga de mung sara neutral, right? Inshallah the pH सिर्फ इंट्रोडक्शन में था उस तरह को नेक्स्ट लेक्चर के बाद ओके एज अ लेक्शांति द गबल स्लाइड के हम गोरमा च देखी तीसरी कली दी pH involved taking negative log of hydrogen ion concentration. The hydrogen ion concentration to negative log wale tala pH zar ki. This hydrogen ion concentration is usually expressed in moles per liter. Payaw liter ke 100 mola hydrogen ions di. Calculation of pH munko PA for acids. pH is equal to negative log hydrogen ion concentration. The bakum for base, it is the negative log of hydroxyl ion concentration. The acid the para badalu, the base the para badalu. POH is equal to negative log of hydrogen ion concentration, whereas pH plus POH is equal to 14. That was inshallah next rawan di discuss koba. Now inshallah next lecture ki bamunga pH indicators discuss ko, है ना? दलते दी pH इंडिकेटर से शेदी और बेबाजू मेजरमेंट ऑफ pH ला pH मीटर बांधे और दस सीधा pH स्केल बा पेश को चा pH स्केल चा पेश करो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के हो गया नोरे खबर